सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत खबरों के इस बुलेटिन दे विच। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। नाटो अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा, जो बाइडन। डोंकी ला के अमरीका विच दाखिल होए प्रवासियों ते चलियां गोलियां, 2 दी मौत। एयर इंडिया वालों बर्मिंघम तो अमृतसर उड़ान विच वाधा करन दा स्वागत। चीन नूं झटका, अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया ने मिलकर काम करन दा लिया संकल्प। संयुक्त राष्ट्र विच रूस खिलाफ लियांदे मते मौके भारत गैर हाजिर। यूक्रेन विच रूस के जनमत संग्रह ते UNSC करेगी वोट, अमरीका ने कहा मास्को ते कब्जे नूं कोई मान्यता नहीं। सिख विरोधी दंगे 1984 आधुनिक भारतीय इतिहास के सब तो काले सालों विचों एक, अमरीकी सैनेटर। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच पेश किए गए निंदा प्रस्ताव के करवाए मतदान तो भारत दूर रहा, जिस विच रूस के नाजायज़ जनमत संग्रह की निंदा की गई। ये प्रस्ताव अमरीका और अल्बानिया वालों पेश किया गया सी। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने वोट पाई और 4 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इस तो इलावा अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी है। जो बाइडन ने कहा कि नाटो अपनी जमीन की हर इंच की रक्षा करेगा। इस दे लई अमरीका पूरी तरह तैयार है। अमरीका ने रूस वालों यूक्रेन के 4 शहरों के कब्जे को भी खारिज किया है। जो बाइडन ने कहा कि रूस ने जिहड़े इलाकों पर कब्जा किया है उसनूं अमरीका स्वीकार नहीं करेगा। नाटो ने भी रूसी कब्जे को कौमांतरी कानून की उलंघना दस्सिया है। अमरीका तो एक वड्डी खबर सामने आई है। इत्थे मैक्सीको तो सरहद विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे प्रवासियों ते अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां। इस गोलीबारी विच 2 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर जख्मी हो गए। इन्हां नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। पुलिस वालों मरण वाले प्रवासियों की पछाण की जा रही है। बॉर्डर एजेंसी पुलिस इस संबंधी जांच कर रही है। गोलीबारी की एक होर घटना विच 5 लोगों की मौत हो गई। सामने आई जानकारी मुताबिक जदों ये प्रवासी टैक्सास नेड़े पानी पीण लई रुके सन, उदों 2 भरावां वालों अन्नेवाह गोलीबारी की गई। ये दोवें भरा अमरीका के रहण वाले दस्से जा रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों ते अन्नेवाह गोलियां चलाईयां अते उन्हां नूं इतराज़योग शब्द कहे। पुलिस ने इन्हां प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दे इलावा गोलीबारी करने वाले 2 भरावां नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूजी घटना विच टैक्सास शहर विच एक पति वालों अपने परिवार ते गोलियां चला दित्तियां गईयां, जिस विच बच्चियां समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरण वालियां विच गुआंढण भी शामिल सी। एयर इंडिया वालों बर्मिंघम तो अमृतसर सीधी हवाई उड़ान में वाधा करने का पंजाबी भाईचारे वालों स्वागत किया गया है। एयर इंडिया ने कहा कि अक्तूबर तो दिसंबर तक 2 होर उड़ाना अमृतसर लई शुरू होणगियां, जिस नाल हफ्ते में 3 उड़ाना होया करनगियां। MP वरिंदर शर्मा, MP तनमनजीत सिंह TC, MP प्रीत कौर गिल, सेवा ट्रस्ट UK के चेयरमैन कौंसलर चरण कंवल सिंह सेखों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ बयानों में कहा कि पंजाबियों वालों लंबे समय तो UK अमृतसर विचकार सीधियां हवाई उड़ानों की मंग की जा रही सी। एक गल चंगी है कि एयर इंडिया ने बर्मिंघम तो अमृतसर उड़ान में होर वाधा किया। इस दे नाल ही उन्होंने लंडन तो अमृतसर सीधी उड़ान भी जल्दी शुरू करने की मंग ने मुड़ जोर फड़ लिया। उक्त आगुओं ने कहा कि भावें एयर इंडिया ने लंडन तो दिल्ली दरमियान उड़ानों में वाधा किया है, पर UK विच वड्डी गिणती पंजाबी लंडन और आस पास साउथ हॉल, हंसलो, हेज़ आदि इलाकों में वसते हैं, जबकि ग्रेवजैंड, डार्टफोर्ड, स्टूर्ट, कैंट के इलाके में दसन वाले पंजाबियों लिए भी लंडन की हीथरो हवाई अड्डा भी केंद्र में है, जिसलिए एयर इंडिया को लंडन तो अमृतसर सीधी उड़ान का प्रबंध करना चाहिए। चीन को अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते एक वड्डा झटका लगा है। अमरीका, आस्ट्रेलिया और जापान के रक्षा मंत्री शनिवार को चीन दीयां वधदियां इच्छावां के मद्देनज़र फौजी सहयोग को हुलारा देने लई सहमत होए। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने प्रशांत खेतर लई अमरीकी फौजी हैडकुआटर विच आस्ट्रेलिया और जापान के अपने हम रुतबा का स्वागत करते हुए कहा कि असीं ताइवान
ਜਲਦ ਮਰੂਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ $810 ਮਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸਿਓਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ UNSC ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਗਾਬੋਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੋਨੇਤਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖਰਸੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੈਸਲੀ ਨੈਂਬੇਜ਼ੀਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। रूस रस्मी तौर पर यूक्रेन के 4 खेत्रों से कब्जा करेगा जिथे उसने जनमत संग्रह करवाया है। ये खेत्र लुहानस्क, डोनेत्स्क, खेरसन और ज़ैपोरिज़िया ने रूस का दावा है कि इन्होंने खेत्रों के वसनीकों ने रूसी शासन अधीन रहने लई वोट दिता है। यूक्रेन की सरकार और पश्चिमी देशों ने रायशुमारी को गैर कानूनी दस्या। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अज क्रेमलिन में रस्मी तौर पर यूक्रेन के इन्होंने 4 खेत्रों को रूसी दायरे में लियाउण लई एक समारोह में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को एक मते ते वोट पाउण लई तैयार है जो रूस के नियंत्रण अधीन 4 खेत्रों में रायशुमारी लई रूस की निंदा करेगा, जिन्हां दा यूक्रेन द्वारा दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि वीरवार को US के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के यूक्रेन के खेत्रों को शामिल करने का दोष लगाया और इसनूं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी दस्या। रूस के इस कदम को खेतर हड़प्पन की कार्रवाई दस्या अमरीका ने, तो चोटी के डिप्लोमैट ने कहा कि अमरीका कदे भी मास्को के कब्जे को मान्यता नहीं देगा। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, क्रेमलिन का झूठा जनमत संग्रह यूक्रेन में एक होर जमीन हड़प्पन को लुकाउण की एक व्यर्थ कोशिश है। क्रेमलिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के कब्जे वाले 4 खेत्रों को शामिल करने लई शुक्रवार को एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेगा। 1984 के सिख विरोधी दंगियां आधुनिक भारतीय इतिहास के सब तो काले सालों में एक दसदियां अमरीकी सैनेटर ने सिखां ते होए अत्याचार को याद रखने की लोड़ ते जोर दिता तां जो इस लई जिम्मेवार व्यक्तियों को न्याय के कटहरे में लिया
ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟੂਮੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਲ 1984 ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਦਸ਼ਤੀ ਬਰਚੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਸਨ। BBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੇ ਬਰਚੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਲਾਲ ਸਰਵਰੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ IAS, IPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ IAS, IPS, ਡੈਨਿਪਸ, HCS, PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਏਮਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨਰਾਤੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਕਨ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀ। ਬੋਤਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ G23 ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ G23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਾਂ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ 80 ਸਾਲਾ ਖੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਖੜਕੇ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਯੋਗਾਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਕਾਂਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ, ਜੋ ਹਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਸਨ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਥਰੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਥਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। G23 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੜਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। पंजाबी गायक ते कांग्रेसी आगू सिद्धू मूसेवाला के कतल के मामले में गिरफ्तार किया गया मुलजम दीपक टीनू पुलिस की गिरफ्त विचों फरार होने की खबर है। दस्सिया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला नूं गोली मारन वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर पंजाब पुलिस की गिरफ्त तो फरार हो गया है। इस नाल पंजाब पुलिस विच हड़कंप मच गया है। दस्सिया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सरगना दीपक टूनू मानसा के CIA स्टाफ की हिरासत विचों फरार हो गया सी। जानकारी अनुसार मानसा CIA स्टाफ की टीम उसनूं कपूरथला जेल तो रिमांड ते लिया रही सी। दस्सिया जाता है कि इस दौरान वो पुलिस टीम नूं चकमा दे के फरार हो गया। मूसेवाला कतल नूं लैके उसकी लॉरेंस बिश्नोई नाल गलबात हुई सी। दोवां ने 27 मई नूं कॉन्फ्रेंस कॉल ते गल कीती सी अते 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर दिता गया सी। मूसेवाला नूं गोली मारन वालियां विच दीपक टीनू भी शामिल दस्सिया जांदा है। दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस विच लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब पुलिस दे कब्जे विच है। उसनूं दिल्ली तो पंजाब पुलिस रिमांड ते लैके आई सी। लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ के आधार पर कई दोषियों नूं गिरफ्तार किया गया सी। अमृतसर नेड़े एक पिंड विच पुलिस नाल मुकाबले विच दोवें मुलजिम मारे गए सन। इस मामले विच हुण तक 11 मुलजिमां नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। डायरैक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटैलीजेंस DRI ने नवी मुंबई तो 1476 करोड़ रुपए की क्रिस्टल मैथाफोटामाइन ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 198 ਕਿਲੋ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ 9 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਔਰੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।